Good afternoon, dear students. Yesterday we discussed technical writing, blurbs, headlines, lead, and so on. Now we are going to discuss copywriting. What is copy or what is copywriting? Generally, we can say that any text content in an advertisement is called copy. Then, what is web copy? A website copy is the core text that narrates visitors through your website and tells them what they need to know about a brand or the site. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ആ വെബിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനുള്ള എബൌട്ട് പേജ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് അതിനൊക്കെയുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി കോപ്പി ഈസ് any text content on an advertisement is called a copy. Then web copy is the core text that narrates visitors through your website and tell them what they need to know about a brand or the site. Okay. And copy is a text used to sell. നമ്മൾ ത്രൂ വെബ്സൈറ്റ് or through any social media or any internet platform അതുവഴി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിൽസ് ഓർ സർവീസിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓർ ദി എബൌട്ട് കണ്ടൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് copy is the text that contains advertisement or selling message in an advertisement. That is generally copy. Then the web copy is when the sales message appears on the web, the text of the advertisement is called web copy. It's web copy എന്ന് പറയുമ്പോൾ is not only in web advertisement copy. This any content in about page or home page or anything related to products and services or came under web copy. Okay. Then web copy ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ is very important. What is web content? What is web content? There are a few differences or some differences between web content and web copy. We already told about web copy, that is a text about our service or product, etc., and which is published in our web pages. Okay. Then web content is any writing found on your site rather than top level pages, pillar pages, or even conversion landing pages. It is blog posts, product page descriptions, ebooks, and other type of contents. Any writing found on your site or our site is called web contents, and it may be a blog post or a product page description or ebook. Anything came under വെബ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ വെബ് കോപ്പി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ when someone visit in our site and we need to engage them quickly to know or know about our product or service or brand, or quickly to keep them on our site. Okay. Then for that we want to keep them in our site and to sell our brand name to them. Okay. Then branding എന്ന് പറയുന്നത് in advertisement is very important. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ 4th സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മളുടെ ബ്രാൻഡിനെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയം നമുക്ക് വേണം.
ആരൊരാൾ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? അവർ നമ്മളുടെ ബ്രാൻഡിനെ പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വെബ് കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് കോപ്പി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ ഒരാൾ നമ്മളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മളുടെ കോറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വാട്ട് ഇസ് കോർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ വെബ് പേജ്? ദറ്റ് ഈസ് about the text about products, service, and the text contains an about page, home page, etc., etc. Okay. And the web copy is a form of copywriting for the web. Okay. ആക്ച്വലി എന്താണ് വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ഫോമാണ്. നമ്മുടെ വെബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്, വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു എനി ടെക്സ്റ്റ് വി സീൻ ഇൻ സ്പോൺസേഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഓർ LinkedIn and FB pages, then FB ads, Instagram, then even email newsletters, etc., etc. ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്താണ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്, വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ഫോർ വെബ്. വെബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പി റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദ വെബ് കോപ്പി ഇൻ social media pages, through social media ads and LinkedIn, Facebook, Instagram, and so on. Then even email, newsletters, and something. Okay. Then the web copy is any text used to promote or sell something on web is called or is known as web copy or is considered as web copy. Okay. Any text used to promote or sell something, or something means a product or a services, etc., through a web is a web copy. Okay. Then there are some objectives for web copy, or that is attract attention. The main objective of a web copy is, like any other writing, attract attention of the audience. Okay. And gain interest of the audience and educate the user. That means educate about the product or services. Okay. an എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ആഡിനകത്ത്, നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആഡിനകത്ത്, ഓൺലൈൻ ആഡിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വെബ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ആ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ യൂസർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് എ സർവീസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ യൂസർ. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ വെബ് ആഡിൽ, വെബ് കോപ്പിക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സർവീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഐഡിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് കിട്ടണം, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ പെർസ്യൂഡ് ദം ടു ബൈ. ദറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് വെബ് കോപ്പി ഓർ എനി കോപ്പി. ഓക്കെ. ഇനി പ്രിൻറ്റഡ് ആഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, വെബ് ഓൺലൈൻ ആഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് എന്താണ് കോപ്പിയുടെ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കോപ്പി ഈസ് പെർസ്യൂഡ് ദം ടു ബൈ ഓർ പെർസ്യൂഡ് ദ ഓഡിയൻസ് ടു ബൈ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിനെ അവരിൽ പരിചിതമാക്കുക എന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് പെർസ്യൂഡ് ദം ടു ബൈ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് സം ഓഡിയൻസ് ഓർ ദർ ഈസ് സം ബയേഴ്സ്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ബയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് കോപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെബ് കോപ്പിയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പെർസ്യൂഡ് ദം ടു ബയേഴ്സ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ വെബ് കോപ്പി എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ദ എയിം ഓഫ് എ വെബ് കോപ്പി ഈസ് ടു സെൽ ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഒരു സർവീസ് ആവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവട്ടെ, ടു സെൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വെബ് കോപ്പിയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പറയാനുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഇൻ വെബ് കോപ്പി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ വെബ് കോപ്പി? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the relatively cheap and highly competitive medium. Web is a highly competitive medium. Online media is a highly competitive media because അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവട്ടെ, ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ആവട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ അവർ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റീച്ചാണ്. സോ നമ്മളൊരു ആഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിലൂടെയോ ത്രൂ എനി അതർ മീഡിയ നമുക്ക് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കോമ്പറ്റിറ്റീവാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഈ പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ തുരുതുര ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോമ്പറ്റിറ്റീവ് മീഡിയ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വെബ് യൂസേഴ്സ് serve from one site to next and scan each page in a matter of second. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സർഫിങ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ടേം സർഫിങ്? സർഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യില്ലേ, നമ്മൾ ബഫറിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിനെയാണ് അതുപോലെയുള്ള സർഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സർഫിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്, ഒരാൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സിനെ സർഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റിനെ, ഓരോ വെബ് പേജ് കണ്ടൻറ്റിനെയും ഓരോ ആളുകൾക്കും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ദ ക്യാൻ സ്കാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അതെന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിൽ, നമ്മുടെ കോപ്പിയിൽ. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭയങ്കര ബോധേഡായിരിക്കും. നമ്മൾ അത്രയും കെയർഫുള്ളി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ആഡ് ഹാസ് ടു അഡ്രസ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് മസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ക്വിക്ക്ലി. എപ്പോഴും എന്താണ് വെബിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ റീഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പം ആഡ്സ്, നമ്മളുടെ ഓൺലൈനിൽ ആഡ്സ് കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു വെബ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെബിലെ കണ്ടൻറ്റ് വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഒരുപാട് ആഡ്സ്, ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ആഡ്സും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പലതരം ആഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആഡ്സിൽ അറ്റൻഷൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദ മെസ്സേജ് മസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ക്വിക്ക്ലി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് അത്രയും ബ്രീഫായിട്ട്, അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി, ബ്രിവിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മെസ്സേജിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മസ്റ്റ് നോ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ചാലഞ്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് നോ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മൾ ആരാണ് വെബ് റൈറ്റർ ഓർ വെബ് കോപ്പി ആരാണ് എഴുതുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഹി ഓർ ഷി മസ്റ്റ് നോ ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വെബ് കോപ്പി റൈറ്റിങ്ങിൽ. ഓക്കെ, അതിനിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, പെർസ്യൂഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് വെബ് കോപ്പി ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് വെബ് കോപ്പി എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പി ലുക്സ് ലൈക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ മെറ്റീരിയൽ, ഗിവ് ആസ് മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് ഇസ് നെസസറി. It looks like an editorial or editorial material or editorial content, and it must provide
as much information about the product or service as if it is necessary. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നെസസറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മൊത്തം ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദെൻ റൈറ്റ് ദ വേ യു സ്പീക്ക് ഈസി, ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് കോൺവെർസേഷണൽ. റൈറ്റ് ദ വേ വി സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മീഡിയ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് the way we speak, right? In the way we speak, the that is informal and conversational. Okay, then easy and simple language. Then write interestingly but provide information. We must keep interesting factors in our copy, in our web copy, and it must be informative. Okay, then use a format like article or story. ദെൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെബ് കോപ്പിക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. യൂസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി വേർഡ്സ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് main features of the product or service must be highlighted through the web copy, and it must be in a simple language. Okay, use colloquialism. It brings informality and ease to copy. Okay, നമ്മൾ എല്ലാ റൈറ്റിങ്ങിലും പറയുന്നത് എന്താണ്, കൊളോക്യലിസം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വെബ് കോപ്പിക്കകത്ത് കൊളോക്യലിസം വേണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, അത് ഇൻഫോർമൽ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ടു ഗ്രാബ് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കൊളോക്യലിസം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെന്താണ് ഓരോ ഏരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം കേരളത്തിലേക്കുള്ളൊരു വെബ് കോപ്പിയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ചില ആഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചില സ്ലാങ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആളുകളിലേക്ക് ഗ്രാബ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതും സിംപ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പം ചില ആഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പം മാമുക്കോയയുടെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആഡാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും, മാമുക്കോയയുടെ ഒരു സ്ലാങ്ങിലായിരിക്കും ഇത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സുരാജിനെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആഡാണെങ്കിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് സംസാരിക്കുന്ന സ്ലാങ്ങിലാണ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സ്ലാങ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമ്മളോട് ടച്ച് ദി ഹാർട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവോയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ജാർഗൺ. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റിസെൻറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ജാർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്നുള്ളതാണ്. ജാർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ജാർഗൺ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജാർഗൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ടു കോമൺ മാൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ കോമൺ മാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യൂസ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ്. ഇറ്റ് ആഡ്സ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ടു ദി അഡ്വർടൈസിങ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതാണ്. ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ടു ദി കമ്പനി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്താണ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അംഗീകാര പത്രങ്ങളില്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാർമസീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാർമസിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അംഗീകാര പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാർമസിയുടെ അംഗീകരിച്ച പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഷോപ്സിൽ കോഫി ഷോപ്സ് പോലുള്ള കഫേയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ, അംഗീകാര പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ടു എനി റിലേറ്റഡ് ടു എനി നമ്മളുടെ ഏതൊരു ഏരിയ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ അതിനിപ്പം കോഫി ഷോപ്പാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ FSS നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവാം. അപ്പോൾ എന്തുവാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാബാണെങ്കിൽ ആ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാബിനെ അംഗീകരിച്ച അംഗീകാര പത്രങ്ങൾ, ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ്
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ISI മുദ്രയുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലതിനകത്ത് സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു അംഗീകാരമുള്ള ബ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എസ്പെഷ്യലി അത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. ഇപ്പം കുമാരികൽപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെന്താണ് നമ്മളുടെ ചില ടീനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിൽഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത്? അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആവട്ടെ, ന്യൂസ് ആവട്ടെ, ആർട്ടിക്കിൾ ആവട്ടെ, എന്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് ബി ക്രെഡിബിൾ എന്നുള്ളത്. സോ ക്രെഡിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. Then copy should inspire. നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ആണ് കേട്ടോ 916 ISI ഹോൾമാർക്സ് ഉള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഭീമ എല്ലാവരും പറയുന്നു 916 ഭീമ നൽകുന്നു 916 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപ്ഷനും റിലേറ്റഡ് ടു അതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അത് അവിടെ കാണിക്കുന്നു. ചില മറ്റേ നമ്മളുടെ ISI എന്നുള്ള ആ മുദ്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല പരസ്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസിൽ വരുന്നത്. ദെൻ കോപ്പി ഷുഡ് ഇൻസ്പയർ ട്രസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ വാല്യബിൾ അസറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദി നെറ്റ്. നമ്മളെന്താണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കോപ്പിയിൽ. അത് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ചില ക്യാപ്ഷൻസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് താനെ അതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ include option for request visitors name and email IDs. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെബ് കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് കോപ്പിക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ആൻഡ് ഇമെയിൽ ID കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then allow the feedback from customers. For example, an astrology site would give the user option of receiving weekly newsletters, astrological profile updates, and this way it can try to sell services, inform subscribers about discounts, special offers, etc. നമ്മൾ എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏത് സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഏരിയയിലാവട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു QR കോഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ത്രൂ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പം മിന്ത്ര, അതേപോലെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്സ് സൈറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിയിപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് വരും. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ FBയിലായിരിക്കും, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മെയിലിലേക്കാവും വരിക, അല്ലെങ്കിൽ FB ത്രൂ ആണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ FBയിലേക്കാവും. മെസ്സഞ്ചറിൽ മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട്, എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഇത്ര ഓഫർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിസ്മസ് ഓഫേഴ്സ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് നമ്മളുടെ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ത്രൂ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. Copy must contain meta keywords. Meta keywords means terms relevant to the topic and so that the link comes up during web search. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഈ കീവേഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കീവേഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കോപ്പിക്കകത്ത്, വെബ് കോപ്പിക്കകത്ത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റുമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് വെബ് സെർച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കീവേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും റിലേഷൻ ഏതിനോടാണുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പി നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് കീവേഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൈറ്റിലേക്ക്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക്, നമ്മുടെ സർവീസിലേക്ക് ആളുകളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ
സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം എത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വെബ് കോപ്പി. What is web copy? Then web content, differences between web copy and web content, objectives of web copy, challenges in web writing, then guidelines for web copy writing എന്നുള്ളത്. Okay, thank you.